धान्यं धनं बहुपुत्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायुः पंचांगस्वरूपिणी कालस्वरूपिणी देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि उपचारिक स्नानं समर्पयामि। ओम आपोहिष्टापयोपस्थानमूर्जे धातनः ओम नदीनां चैव सर्वासं मया नितं जलं शुभम् अनेन स्नानमन्त्रेण मन्त्रेर्वारुणसम्भवैः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि अनन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। ओम अहिरभोगे पर्येति भागं ध्याया एतिं परिभाधमानः अश्वग्ना विद्वान् विद्वागुम्बं परिपाद विश्वतः यागं घोर्यासने वाली याराकाया सरस्वती इन्द्राणि महोभूते वर्णानि स्वस्तये सुमंगलीर्यं वधूरिमागम समेत पश्यत सौभाग्यमस्मत्वायादास्तुं विपरेतना। पंचांगाधिष्ठान देवताभ्यो नमः। हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुंकुम विलेपनं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि। पंचांग स्वरूपिणी देवताभ्यो नमः। धूपं वनस्पतिर्सौदिव्यैर्नानागन्धैः संयुतम् आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदं योऽस्मान् धूर्वयं वयं धूर्वस्वं धूर्वानामसि धूमाग्रापयामि। साज्यं त्रिवर्त संयुक्तं वैनना ज्योतं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्य त्रिपुरावः दीपं दर्शयामि धूपदीपानान्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यमुदकं प्रोक्ष्य ॐ भूर्भुवस्वः नारिकेलफलम् ओम यो देवस्वदास्माकं धियो धर्मादिगोचराः प्रेरयेत सर्वगस्तत्वरेण्योपास्महे। ओम भूर्भुवस्वः नारीकेलफलनैवेद्यं समर्पयामि प्राणापान व्यानोदान समानः कालस्वरूपिणी पंचांगाधिष्ठान देवताभ्यो नमः। संभवितफलनैवेद्यं समर्पयामि अधमङ्गलनीराजन दीपं श्रियकान्ताय सम्राजं च विराजं च विश्रीर्यासनो गृहे लक्ष्मी राष्ट्रस्यामके दयामाश्रमसुनामसिमानोहिं सेज्जातवेदोगामशुम्भृशं जगतो अभिप्रतिज्ञागहे श्रियामा बलिबाधय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि श्रियकान्ताय कल्याणनितये नितयेऽर्तिनाम् श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద। कर्पूर महामंगल नीराजं दर्शयामि भावना पूर्वक प्रदक्षिणम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। कालस्वरूपिणी पंचांगाधिष्ठान देवताभ्यो नमः। तव पादारविन्दयोः विनम्रत भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि भावना पूर्वक प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि अनया कृत ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां समर्पयामि।
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వర యత్కృతంతో త్వయా దేవా పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన ఆచరిత పంచాంగ అధిష్టాన దేవత మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి బాలా త్రిపుర సుందరి రాజరాజేశ్వరి చండీ పరాదేవత శ్రీ పార్వతీ సమేత రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవత పూజయాచ భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ ఏతత్ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు కాలస్వరూపిణి పంచాంగాధిష్టాన దేవత సుప్రీత సుప్రసన్న వరదా భవంతు. మరి కొద్ది సమయాల్లో పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ పంచాంగం అనగా 5 అంగములు అని అర్థం సార్. తిథి, వారము, నక్షత్రము, యోగము, కరణము అని 5 అంగములు ఎప్పుడూ కూడా మన భవిష్యత్తును గురించి తెలుపుతూ ఉంది. కాలములు 3. మనకు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలలో ఉగాది నుంచి మొదలై మళ్ళీ ఉగాది వరకు ఉన్నటువంటి ప్రతి పండగకు కూడా ఒక దేవత ఉంటుంది. కృష్ణాష్టమి రోజు కృష్ణుడు ఉంటాడు. విజయదశమి రోజు పరాదేవత అమ్మవారు ఉంటుంది. కార్తీక మాసంలో ఈశ్వరుడు, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు, మార్గశిర మాసంలో వైకుంఠ ఏకాదశి విష్ణుమూర్తి, వెంకటేశ్వర స్వామి, ఇట్లా ప్రతి పండగకి ఒక దేవత ఉంటుంది. కానీ ఉగాదికి మాత్రము స్పెసిఫిక్గా ఒక దేవత అని చెప్పలేదు. అందుకే ఉగాది ఎవరికి పూజ చేయాలి అని అంటే తిథి, వార, నక్షత్ర, యోగ, కరణములు కలిసి ఉన్నటువంటి పంచాంగమునకు పూజ చేయాలి అన్నారు. పంచాంగం ఏమి చెబుతుంది అంటే కాలముని చెబుతున్నది. అందుకే ఈరోజు కాలమునకు పూజ చేయాలి. బ్రహ్మదేవుడు ఈ సృష్టిని సృష్టిస్తున్నప్పుడు ఏర్పడ్డటువంటి మొట్టమొదటి రోజునే యుగాది అన్నారు. ఆ యుగములు కృతయుగము, ద్వాపరయుగము, త్రేతాయుగము, కలియుగములుగా విభజించబడ్డటువంటివి. ఈ యుగములన్నింటికీ కూడా మొట్టమొదటి రోజు కాబట్టి దానిని యుగాది అని అన్నారు. దాన్ని మనము ఉగాదిగా నిర్వహించుకుంటూ ఉంటున్నాం. అంటే మన ఈ కాలములో 6 ఋషులు ఉంటాయి. ఈ కాలములో మనం భవిష్యత్తులో భూత భవిష్యత్ వర్తమానాల్లో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు జీవితంలో తీపి వార్తలు వింటాము, చేదు వార్తలు వింటాము, ఇట్లా వగరు వార్తలు వింటాము. 6 రుచులతో కూడుకున్నటువంటి వార్తలను మనం వింటూ ఉంటాం. విన్నటువంటి ప్రతి వార్తను కూడా ఎవరు తట్టుకోవాలి అంటే మన మనస్సు తట్టుకోవాలి. అట్లాంటి మనస్సును తట్టుకోవడానికి శక్తిని ఇచ్చేటువంటి రోజును మనము యుగాది అని అంటున్నాము. అట్లాంటి యుగాది ఈ రోజు కాబట్టి ఆ యుగాది రోజు పంచాంగ శ్రవణం చేసిన, పంచాంగ శ్రవణం విన్నా దీని పేరే పంచాంగ శ్రవణము అని అంటారు. శ్రవణం కీర్తనం యస్య స్మరణం పాదసేవనం అన్నారు భాగవతంలో. అంటే ఈ రోజు ఏం చేయాలి అంటే సంవత్సరం అంతా మనం చెప్పేది అందరు విన్నా, ఈ రోజు మాత్రం మన చెవులు వినవలసినటువంటివి పంచాంగములు వినవలేను. శ్రవణం అని అంటే వినడము అని అర్థం. కాబట్టి ఈ రోజు పంచాంగ శ్రవణము చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే శ్రీ కళ్యాణ గుణావహం రిపుహరం దుస్వప్న దోషాపహం గంగా స్నాన విశేష పుణ్య ఫలదం గోదాన తుల్యం నృణాం ఆయుర్వృద్ధితముత్తమం శుభకరం సంతాన సంపత్ప్రదం నానాకర్మసు సాధనం సముచితం పంచాంగమాకర్ణ్యతాం. పంచాంగమాకర్ణ్యతాం. ఈ రోజు పంచాంగమును కర్ణముల ద్వారా వినడం ద్వారా శ్రీ కళ్యాణ గుణావహం మనుష్యుల యొక్క బుద్ధిలో అద్భుతమైనటువంటి మార్పు వస్తుంది. ఎవరైతే ఈ యొక్క పంచాంగమును వింటారో వినడం ద్వారా వారి యొక్క ప్రవర్తనలో గొప్పనైనటువంటి మార్పు కలుగుతుంది అన్నారు. శ్రీ కళ్యాణ గుణావహం రిపుహరం. మనకు ఆంతరంగికమైనటువంటి బహిర్గతమైనటువంటి శత్రువులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ శత్రువులు పరాభవించబడతారు, వారు అవమానించబడతారు అని చెబుతా ఉంది. రిపుహరం, రిపువులంటే శత్రువులు, రిపుహరం అన్నారు. దుస్వప్న దోషాపహం. మనకు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో వచ్చే కళలను చూస్తే భయపడతాం, తెల్లవారుజామున వచ్చే కళలను చూస్తే భయపడతాం. వింటారో వారికి సంవత్సరం అంతా కూడా వచ్చేటువంటి దుస్వప్నముల యొక్క చెడు ఫలితములు వారికి
అంటకుండా ఉంటాయి అని చెబుతా ఉంది. దుస్వప్న అంటకుండా ఉంటాయి. గంగా స్నాన విశేష పుణ్య ఫలదం, ప్రతిరోజు కూడా గంగలో స్నానం చేసినటువంటి విశేష పుణ్య ఫలము ఈ రోజు పంచాంగం వినడం ద్వారా కలుగుతుంది అన్నారు. గంగా స్నాన విశేష పుణ్య ఫలదం గోదాన తుల్యం నృణాం, ఈ సంవత్సరంలో వత్స సహితముగా గోవును దానము చేస్తే ఎట్టి ఫలం వచ్చునో అట్టి ఫలము ఈ పంచాంగ శ్రవణము ఈ రోజు వినడం ద్వారా వస్తుంది అని శాస్త్రం చెబుతా ఉంది. గోదాన తుల్యం నృణాం ఆయుర్వృద్ధితముత్తమం శుభకరం, మంచి ఆయుష్ కలిగి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సంతాన సంపత్ప్రదం, సంతానము కలిగి ఉంటారు అందరికీ. శుక్ర కౌరవేంద్రుడికి అనేకులు వారి చేయనగతులు అన్నారు కాళహస్తి శతకంలో దూర్జటి. పుత్రులు లేని ఆ శకునకున్ వాటిల్లనే దుర్గతుల్ చెరునే పోక్షపదంబున పుత్రునకున్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర అన్నారు. అందరికీ సంతానం ఉంటుంది, కానీ అట్టి సంతానం ఎట్లా ఉండాలి అంటే మన తండ్రి పేరు ఎంత నిలబెట్టడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నామో మన పేరు నిలబెట్టేటువంటి యొక్క సంతానం కావాలి. అట్లాంటి సంతానం ఈ పంచాంగం వినడం ద్వారా సంతానం సుసంతానం అవుతుంది అన్నారు. సంతాన సంపత్ప్రదం, సంతానం కలుగుతారు అని చెప్పట్లేదు, కలిగినటువంటి యొక్క సంతానం సుసంతానమే మన కీర్తి ప్రతిష్టలను పెంచేటువంటి విధముగా ఉండేటువంటి యొక్క సంతానము వృద్ధిలోకి వస్తుంది ఈ రోజు పంచాంగం వినడం ద్వారా అని చెబుతా ఉంది పంచాంగం. సంతాన సంపత్ప్రదం నానాకర్మ సుసాధనం, అన్యక్షేత్రే కృతం పాపం పుణ్యక్షేత్రే వినశ్యతి అన్నారు. అనేక రకాలైనటువంటి క్షేత్రాల్లో చేసినటువంటి యొక్క వ్యవసాయ క్షేత్రం కావచ్చు, ప్రజాక్షేత్రం కావచ్చు, గృహక్షేత్రం కావచ్చు, సంసార క్షేత్రం కావచ్చు, ఎట్టి క్షేత్రాల్లో చేసినటువంటి పాపములన్నీ కూడా ఈ పంచాంగము వినడం ద్వారా ఆ పాపములన్నీ పటాపంచలైపోతాయి అన్నారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే ఈ మనము పోయిన సంవత్సరం అంతా చేసినటువంటి యొక్క కర్మ పాప ఫలములన్నీ కూడా ఈ పంచాంగ వినడం ద్వారా ఒక్కసారిగా స్కాన్ అయిపోతుంది. ఆ